සඳහන් වුණා වගේ මේක තමයි අතරම අරමුණේ කතන්දරේ අවුරුදු දැන් 4මාරක් 5ක් විතර අපි මේ කතා කර යනවා. නමුත් ඒකට සමාජයේ වටපිටාවක් නිර්මාණය වෙලා තිබුණේ නැහැ. මේ පණිවිඩය සමාජය පිළිගන්න. මොකද the background was very different. So this idea itself was seen as not practical and not relevant. So as a result, we didn't have an audience. Now I'm happy that at least you all have decided, which a very important key stakeholder, the undergrads of Moroto University has basically seen the opportunity here. So that is a good start. Then අපි පටන් ගත්තේ මැදින් මොකද අපිට හිතුණා මේක ෆාස්ට් ට්‍රැක් කරන්න ඕන ලංකාවේ entrepreneurship එක වහාම ගෙනාවේ නැත්තම් අරගලයක් එනවා කියලා. අවුරුදු 4මාරකට කලින්. එතකොට අරගලය දැකපු අය තමයි අපි මෙහෙම එකක් වෙන්න යනවා කියලා. හේතුව it was inevitable. First of all, country was getting into this deep financial crisis, and for you to know, I'm sure half these people or more than half of you are planning to go abroad. That's your foresight. I don't want to embarrass any one of you because that's what's going in your mind, and fair enough. එතකොට අදට තියෙන තත්ත්වය අනුවත් ආර්ථිකය ගොඩ ගිහිල්ලා නැහැ. යන්නෙත් නැහැ. මේ දැන් සිදුවෙමින් පවතින්නේ අරගලයට කලින් තිබුණු ආර්ථික තත්ත්වයටත් වඩා දරුණු අවපාතයක අපි මේ ඉන්නවා. මේක අර ඉන්ටර්වල් එක වගේ කතාවක්. Worse than that. හැබැයි දැන් if you are to be convinced, I can tell you, no, this is just imagine, this is a company. Sri Lanka is a company. Now this company does not pay their loans, not the interest, not the capital, nothing. එතකොට ඒ සල්ලි තියෙනවා. එතකොට ලංකාවේ ඒ වෙලාවේ ඔයිල් වලට වියදම් කරා ඔයගොල්ලෝ අරගලේ ඉන්න දවස්වල මිලියන 640කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපි තෙල් ආනයනය කරා. ඩොලර් මිලියන එක මාසයකට. දැන් ගිය මාසේ ඩොලර් මිලියන 240යි අපි ආනයනය කළා තියෙන්නේ. Of course, it is due to the fact that Brent has come down by approximately $40 a barrel. That's a huge impact in terms of dollar outflow. Second thing is, it is at least 3 times more expensive, the fuel, than before your Aragalaya. So as a result, it is unaffordable. And then, of course, using the QR, and you have made it inconvenient. I think ඒක නිසා ඒ පැත්තෙන් ඒ වියදම අඩු වෙලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් almost 300 items are being banned to take as imports. ඒ පැත්තත් වෙලා තියෙනවා. As at last month or so, dollar was at a very high exchange rate. As a result, there is a discourage mentality of importation. මේ සියල්ල මැද අපි ඉන්නවා ලොකු වලක වැටිලා අපිට revenue වැඩි වෙලා තින්නේ remittances වල විතරයි. ලොකු වර්ධනයක් තියෙනවා. 40ක් විතර වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ඒක උනේ කොහොමද? ඒක උනේ wrong generation එක රට දාලා ගියපු නිසා. ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා දැන් රටවල් වල රැකියාව කරනවා. ඒගොල්ලෝ අදටත් ගොඩක් අය ලංකාවට සල්ලි එවනවා. මොකද හේතුව ඒක දෙමාපියන්, දරුවෝ, වයිෆ්ලා, ඒගොල්ලෝගේ loans, ඒගොල්ලෝගේ leasing ඔක්කොටම එවනවා. හැබැයි ඒක මාස 4කට 5කට වැඩි තියෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ පාර රට ගියේ මේ housemates නෙමෙයිනේ, executives ලානේ. දැන් ඒගොල්ලෝ ගිය ගමන් establish වෙලා ඒගොල්ලෝ මෙහෙන් ඒගොල්ලෝ ගෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයි ඩොලර් වන්න හේතුවක් නැහැ නේ මේකට. ඉතින් එතකොට අපේ ආර්ථිකයේ එදා සිට දැන් බලනකොට කිසිම දෙයක් වැඩි වෙලා නැහැ. Then if you look at tourism, we are far behind. Far behind කියන්නේ we are not even 10%, 15% වත් නැහැ අපි expected target එකේ. So there was a major expectation from the tourism and hospitality industry that once China is open up, that there will be a influx of massive tourism in Sri Lanka. That didn't happen. So basically, now this is clear to you, I suppose. Then මේකෙන් මෙතනින් එහාට මේක යන්නේ නැහැ. ඉතින් කවුරුත් හරි රට දාලා යන්න හිතනවා නම් අතිශය සාධාරණයි මේ தත්ත්වය තුල. එතකොට මේ මෝරා ප්‍රසන්ට් කරන ෆෝසයිට් එක කවදා හරි දවසක හරි මේ රට ගොඩ එන්න තියෙන එකම ක්‍රමය පමණයි. මේකට විකල්ප නැහැ. එකම විකල්පය අපි රට මං කිව්වේ සමාගමක් හැටියට කම්පෙයාර් කරොත් you have to produce more. There are two things you can do in a company. You can cut down on cost, increase your business volume, revenue. For that you have to produce. There is a, when you find the equilibrium, there is a limit. How much cost can you cut down in a company example? Many items that you can't ever cut down.
ඉතින් ඒකට එකම විසඳුම මේක ව්‍යවසායකත්ව රාජ්‍යයක් කිරීම. ව්‍යවසායකත්ව රාජ්‍යයක් කියන්නේ මොකද්ද? For the people who have not listened to me before, and I can see some faces who have been here. ව්‍යවසායකත්ව රාජ්‍යයක් කියන්නේ entrepreneurial state එකක්. entrepreneurial state එකක් කියන්නේ entrepreneursලා ඉන්න රටක් නෙමෙයි. entrepreneurial state එකක් කියන්නේ state එක රාජ්‍ය ව්‍යවසායකත්වමය රාජ්‍යයක්. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ රාජ්‍ය තීරණ තීන්දුව ගන්නේ entrepreneurship එක concept එකක් කරගෙන. entrepreneurship එකේ the main ingredient is creativity. You look at every problem from a creative perspective. Okay, you have a problem, like example QR code is a creative solution, much to your unhappiness, whoever who went to Golface Aragale, QR was a solution which was created prior to that. I had sit in those meetings. මොකද අපිත් කිව්වේ මේක production එක මේ expenses අඩු කරන්න ඕන මේක එක ක්‍රමයක්. ඒතකොට දැන් මම QR එක ගන්න උදාහරණයකට ඒක creative solution එකක් ඒ වෙලාවේ queues අඩු කරන්න. ඒක entrepreneurial decision එකක්. So like that in every aspect of government must work like an entrepreneurship. Government sits and thinks. Example, education of this country. If this government is an entrepreneurial government state, they would have worked backwards to see ළමයෙක් පොන්ටිසෝරියකට ගිහිල්ලා මේ ළමයා හදාගෙන ඇවිල්ලා කොහොමද එයා කන්වර්ට් කරන්නේ රටේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක. ඒක ඒම් කරගෙන තමයි හදාගෙන ඉන්නේ. මෙන්න මෙතෙන්දි මෙයා අපි යවනවා ට්‍රේඩ්ස්මන් මේ වඩු කාර්මික තත්වයට. මෙතනින් මේගොල්ලෝ ගන්නවා මේ ස්ට්‍රීම් එකෙන් කඩලා ගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රිකල් පැත්තට. එහෙම නැත්නම් තව සිමෙන්ති වැඩ කරන්න, මේසන් වැඩවල. මේක හරියට ප්ලෑන් කරලා තමයි කරන්නේ. එතකොට এডুকেෂන් එක සිස්ටම් එකක් හදනවා. දැන් අපි හදන්නේ hospitality trade එකට වේට කෙනෙක් නම් එයාට යුක්ලිඩ් ප්‍රමේයන්ගෙන් වැඩක් නැහැ. උට දැන් දසවද දීලා වස දීලා ප්‍රමේයන් කටපාඩම් කරගත්තට එයාට වැඩක් නැහැ. ඒක early stage එකේදීම එයා recognize කරගත්ත ගමන් එයාට ඒ වද දෙන එක නවත්තන්න ඕන. දැන් අපි subjects 8ක් උගන්වනවානේ. දැන් 8න් සත 5කට වැඩක් නැහැ. Most of the subjects. Most of them. That is because this country does not have that thinking. එහෙනම් කරන්න තිබුණේ curriculum එකට දාන්න තිබුණේ මෙන්න මේ වැනි percentage එකක් අපි O level වලින් පස්සේ හරවනවා මෙන්න මේ industries වලට. මෙන්න මේ percentage එක අපි අරගෙන යනවා මොර්ටු යුනිවර්සිටි එකට ගන්න, ජැෆ්නා යුනිවර්සිටි එකට ගන්න, පේරාදෙණිය යුනිවර්සිටි එකට ගන්න මෙන්න මේ වැඩේට. ඒ වැඩෙත් දැන් කරන්නේ මම දැනුවත්ව මොර්ටු යුනිවර්සිටි එක මීට අවුරුදු 20කට කලින් තිබුණු මොර්ටු යුනිවර්සිටි එක තමයි තාමත් තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි මට හරි ආඩම්බර හිතුනේ මේ ෆෝසයිට් එක ගැන කතා කරනකොට මේ විදිහට. මොකද හේතුව අපි IT ග්‍රැජුවේට්ස්ලා ගත්තොත් අපි හදන්නේ IT ග්‍රැජුවේට්ස්ලාත් මේසන් බාස්ලා වගේ ඊටත් වර්ස් පැය ගානට කුලියට කම්පියුටර් එක ඉස්සරහා වාඩි වෙලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ laborers-ලා. Only thing is dignified. ඒක එහෙම වෙන්නේ කොහොමද? මේ රට කල්පනා කරේ නෑ backwards ගිහිල්ලා මේ රටට මෙච්චර ධනයක් අවශ්‍යයි වාර්ෂිකව. ඒ ධනය හොයන්න නම් මේ ළමයින්ට උගන්නලා මේ ළමයි software ටිකක් උගන්නලා ඒ මොකක් හරි කොහේ හරි පිටරට ප්‍රොජෙක්ට් එකක කොටසක් ලියන්න දෙන ළමයි හදලා කොහොමද රටට ආදායමක් ගන්නෙ කියලා අපි හිතුවේ නෑ. නැතුව අපි IT ග්‍රැජුවේට්ස්ලා හදනවා. ඒ IT ග්‍රැජුවේට්ස්ලාත් ඒමම තමයි. එතකොට අපි human capital එක manage කරන්නේ නැත්තම් කොහොමද රටක් ගොඩ යන්නේ? These are all numbers. Simple numbers I am talking. How are we going to, in year 2025, we need to increase our, let's say, GDP from 80, almost 80 now, a billion, to 180. Because otherwise we can't survive. කොහොමද කරන්නේ ඒක? එහෙම කරන්න නම් අද ඉස්කෝලේට යන පොඩි එකාගේ ඉඳලම plan එකක් තියෙන්න ඕන. මෙතනින් තමයි කඩලා ගන්නෙ කියලා. ඒක නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙලා තියෙන්නේ. That is an entrepreneurial state. Entrepreneurial state takes every decision with regard to the education, with regard to entertainment, with regard to anything. They manage every resource to achieve that objective. Now, you all have heard or probably read Startup Nation, which is Israel, that famous book. The Israel is a young nation, relatively much younger than any other nation. So everything is planned. චූටිම දරුවටත් උට උගන්වන්නේ entrepreneurship. You can Google and you can go to some YouTube programs where how they create this mentality, entrepreneurial mentality. That is how Israel has come out of that issue. So it is no wonder අපි හිතනවා මේ අවස්ථාවේදී සමහරු
හොරකම් කරපු සල්ලි ටික ගෙනාවම අපිට මේ රට හදන්න පුළුවන් කියලා. Now those numbers don't correspond. ඒ අපි ආසන්න වශයෙන් හිතුවොත් ලංකාවේ මෙතකම් කරපු විශාල ව්‍යාපෘති වලින් 10%ත් 15ත් අතර බබාලා හොරකම් කළා කියලා උදාහරණයකට ඒ මුළු සල්ලි ටික ඔක්කොම ගෙනාවත් මාස 6ක පෙට්‍රල් ගහන්න බෑ. ඇත්ත කතාව. දැන් අපේ දැන් ආයතන කිහිපයක් විකුණලා ගොඩ එන්න පුළුවන් කියලා. දැන් කොහොමද ඒක බලන්නකෝ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මැත්ස් කරපු අයනේ. දැන් ගණන් වලින් බැලුවොත් මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් වරාය වික්කා 1.2 බිලියන් වලට. අපි වරාය නෙමෙයි රට වික්කා. ඒක වරායක් නෙමෙයිනේ. බිල්ඩිම නෙමෙයිනේ වික්කේ. ඒ ලොකේෂන් එකයි ඔක්කොම විකුණලා දැම්මනේ. ඒකෙන් හම්බුණා 1.2 බිලියන්. එතකොට මාස දෙකක තෙල් නැව්. කොච්චරයිනේ උනේ? දැන් ඔය තියෙන ඔක්කොම ටික වික්කත් මාස 6ක තෙල් නැව් ගේන්න බෑනේ. Now that shows it is like when let's say දෙරණ අපි මේක දැන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාම මං හිතනවා මේව මොන හරි විකුණලා දාන්න කියලා. මයික් ටික විකුණනවා, කැමරාස් ටික විකුණලා දානවා, පුටු ටික විකුණනවා. Then if I am an entrepreneur I must see how that's going to help me. හරි මේක විකුණලා එහෙනම් බලන්න ඕනේ මේ මොකද්ද ඒකෙන් කරන්න පුළුවන් ඊට වැඩිය හොයන්න පුළුවන්ද? එහෙම නෙවෙයිනේ මේ වෙන්නේ. මේක විකුණලා කන්න හදන්නේ අපි. දැන් කන්න හදන්නේ මොනවද? ඇපල් කන්න හදන්නේ. grapes කන්න හදන්නේ. mandarin කන්න හදන්නේ. තමයි හදන්නේ. මොකද the moment we open up the market people will run and start eating apples. So now how that is going to solve the country's problem? I think මට හොඳ අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා මේ ෆෝසයිට් එකත් එක්ක ඔයගොල්ලත් එක්ක කතා කරන්න. ජනතාව එක්ක විතරයි මේ ගමන යන්න පුළුවන්. දේශපාලනඥයොත් එක්ක ගමනක් යන්න බෑ. මොකද දේශපාලනඥයෝ කියන්නේම විශේෂයෙන්ම අපේ කලාපේ සාම්ප්‍රදායිකව මේ බිහි වෙච්ච තව සත්ව කොටාශයක්. So they are not animals, they are not human beings, they are another තව ප්‍රභේදයක්. ඒ ප්‍රභේදයට තියෙනවා පොදු මහා පොදු සාධක කීපයක්. ඒවාගෙන් පිට හිතන්න බෑ. ව්‍යාපාරික දේශපාලනඥයෝ ඉන්නවා. ව්‍යවසායික දේශපාලනඥයෝ ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා they don't have this thinking. So we need to infuse that. How do we infuse that? There should be demand. How will we create the demand? Foresight වැනි වැඩසටහන් සහ අපේ අරමුණ වෙන වැඩසටහන් වල පොළවේ පැල කරන්න ඕන මේ මතය මේ රටට ගොඩ එන්න නම් මේ රට නිර්මාණාත්මක රටක් විය යුතුයි. නිර්මාණාත්මක රටක් වෙන්න නම් මිනිස්සු නිර්මාණාත්මකව හිතන්න ඕන. මිනිස්සු නිර්මාණාත්මක හිතන්න නම් මිනිසුන්ට නිර්මාණාත්මකව සිටීමේ අවශ්‍යතාවය දැනෙන්න ඕන. ඒ අවශ්‍යතාවය දැනෙන්න නම් මේ වගේ වැඩ කළා පෙන්වන්න ඕන. නිර්මාණාත්මකව හිතලා ගොඩ එනවා මිසක් වෙන ගොඩ එන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ආණ්ඩු පෙරළලා ගොඩ එන්න විදිහක් නැහැ. නිර්මාණාත්මකව හිතලා විතරයි ගොඩ එන්න පුළුවන්. මොකද වඩාත්ම නිර්මාණාත්මක නොවු සාම්ප්‍රදායිකම තාරුණ්‍ය ප්‍රකාශනය ගොම්පාට්ම ප්‍රකාශනය කිව්වොත් නිවැරදි ඒකට අපේ භාෂාවෙන් අරගලය. කොහෙද ඒකේ නිර්මාණශීලීත්වය තිබුණේ? නිර්මාණශීලීත්වය තිබුණා නම් මෙවැනි වැඩකට තල්ලු කරන්නේ නැහැ වැඩි. ඒක තාරුණ්‍ය ප්‍රකාශනයක්. හැබැයි කිසිම අදහසක් නැතුව කියනවා ඒක තිබුණු භාවිතා වුණු වචන system change කියලා කිව්වනේ ගහලා තිබුණානේ. go to go home system change. එහෙම කොහොමද system එක change වෙන්නේ? මොන system එකද change වෙන්නේ? system එකක් තිබුණද change වෙන්න? ගෝට ගියාම ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලා හිතුවේ නැහැ කවුරුත්. දැන් නිර්මාණශීලීත්වය නොමැති ජන සමාජයක වෙන්න පුළුවන් අලකලංචියක් තමයි අරගලය. කරාගෙන ගියා. ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. ප්‍රතිඵලය ඇත්තටම දරුණුයි. අද අර කම්පැනියක් හැටියට ගත්තොත් රටට වුණු ලොකුම හානිය තමයි the damage to the goodwill of brand Sri Lanka. Now to undo this, it's a massive investment for the country because we finally positioned this country as a country without any credibility to a point that this has had one of the oldest democracies, Sri Lanka. Finally, where did we end? Democracy එක තුලින් system එක තුලින් ගෙනාපු ජනාධිපතිවරයෙක් ගහලා පන්නුවායි කියලා ලෝකෙ establish කරා. ඒක හරියට if you take Sri Lanka is a brand, we have totally got brand wise සන්නාමයක් හැටියට නන්නත්තර වෙලා තියෙනවා. දැන් මේකත් හදන්න ඕනේ. ඒක එහෙම උනේ ඇයි? මම කියන්නේ ඒකයි. අපිට නිර්මාණශීලීව අපිට ඒ වෙලේ හෝ දැන් හරි හෙට හරි හිතන්න පුළුවන් නම් මේ රටට අපිට නිර්මාණශීලී වෙනසක් කරා මේ රට ගෙනියන්න ඕන. දැන් මම දැක්කා තරුණයේ දේශපාලන මත. දැන් බලන්න රටේ ඉදිරියේ තියෙන ඔප්ෂන්ස් දේශපාලන ඔප්ෂන්ස් අඩු වැඩි වශයෙන් 3ක් හෝ 4ක්. ඒ කතා කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට. මොකද ඒගොල්ලන්ට දැනට විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ රටේ ඉන්නේ ගොන් හරක් මැටිමෝල් මිනිස්සු. ඒ අතර මෝල් මැටිම මෝල් තරුණයක් කියලා. නැත්තම් ඔය දේශපාලන වේදිකාවේ කතා වෙන එකක් දෙයක් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ ලැජ්ජ වෙයි කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ දෙන විසඳුම් බලන්න. ඒව කියන්නේ ඇයි? සමාජයේ එතන තියෙන නිසා ඒගොල්ලෝ ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා.
මේ වගේ ගොන් කතා කිය ඉන්න පුළුවන් කියලා. සමහර ඡන්දෙත් දෙයි කියලා හිතන් ඉන්නවා. ඇයි? නිර්මාණශීලී නොවන සමාජයක. එතකොට ඔබ මේ උත්සාහ කරන්නේ කොහොමද තාරුණ්‍යයට ව්‍යවසායකත්වය ප්‍රායෝගිකව නිර්මාණශීලීත්වය ප්‍රායෝගිකව අරන් දෙන්නේ. ඒ මගින් දියුණු වෙන්නේ කොහොමද? මිසක් වෙන දියුණු වෙන්න ක්‍රමයක් නැහැ. වෙන දියුණු වෙන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ලෝකයේ දියුණු වෙලත් නැහැ. පුද්ගලයෝ දියුණු වෙලත් නැහැ. ඔබ දියුණු වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් අපි එකතු වෙලා අරමුණත් මේ ෆෝසයිට් එකත් මේ වැඩෙත් මොරා යුනිවර්සිටි මේ මොරටු යුනිවර්සිටි එකේ ඔබත් මේක ජාතික වැඩපිළිවෙලක් හැටියට කරගෙන යනවා නම් මම හිතන එක පිනක්. මේ රටට කරන්න පුළුවන් සේවය ඒක මිසක් කවුරු හරි තව ගොන්තඩියෙක් ජනාධිපති කරන්න එක නෙමෙයි. එහෙම කරා කියලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ. අපි යන්න ඕන මිනිස්සු ගාවට. ඉතින් මට දැන් තේරෙන්නේ නැති එකම කාරණේ තමයි අර හෝටලේට 1.5 මිලියන් ගෙවන්න ස්පොන්සර් කෙනෙක් ඉන්නවද නැද්ද කියන කාරණේ. එතකොට දැන් ඒකට ස්පොන්සර් කෙනෙක් ඉන්නවද? ආවේ නැත්තම්? නෑ ඒකට මොකක් හරි මම කිව්වේ ක්‍රියේටිව් සොලියුෂන් එකක් හොයමු. ඔතනින් පටන් ගමු. දැන් අහලා තියෙන එකනේ අලුතෙන් හිතමුනේ. දැන් අලුතෙන් හිතමු ඕක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මොකද ඕක කවුරු හරි කෙනෙක් ඕකට බෙනිෆිට් ඕක දෙනවා නම් 1.5 ඉන්වෙස්ට් කරන්න නම් ආදරයෙන් සෙනෙහසෙන් දුන්නොත් ඇරෙන්න එයාට රිටර්න් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවනේ. කවුරු හරි ස්පොන්සර් කරන කෙනා. ඉතින් අපිට මොකද්ද ඔෆර් කරන්න පුළුවන් ඒක කියලා බලන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි ක්‍රියේටිව්ලි මේකට සොලියුෂන් එකක් හොයමු. මට හිතෙන්නේ. ඔයාලට කොහොමද මීඩියා ස්පොන්සර්ෂිප් එක දෙනවා කියලා කලින් අපි සාකච්ඡා කරලා එකඟ වුණ නිසා අද යාළුවෝ ටිකත් එක්කගෙන ඇවිල්ලා තියෙන නිසා ඒක ගැන ආයි මට කියන්න තියෙන්නේ further assurance එකකට ඒක no problem. We can take it to the people. I think this is the right message and with the right people. Coming from you all, it will be a cleaner message than coming from Dilith Jayaweera. අපිත් මේ brands සන්නාම කෙලවගත්ත අයනේ. එතකොට දැන් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් cleaner message එකක් ඉස්සරහට ගෙනියන්න. Will be more accepted also. So we'll support you fully and more. And I think මේක හරියට කරොත් අනිත් යුනිවර්සිටිත් අඩු ගන්න මේ වගේ වැඩ කරන්න පටන් ගනී. මොකද පෙළපාලියෙන් කොටුවට ඇවිල්ලා ලංකාවේ විසඳුණු කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එකක්වත් නැහැ. මං කියන්නම් උණු දෙයි අපේ හෝටල් අර හොඳට තිබුණු කාලෙත් හැමදාම සතියකට සැරයක් සති දෙකකට සැරයක් රැයට රෙස්ටොරන්ට්ස් වහනවා. මොකද අරගොල්ලෝ ගහනවා කඳුළු ගෑස්ලා එළියට එන්නේ නැහැ. රෙස්ටොරන්ට්ස් වහනවා. දැන් අපිටත් රෙස්ටොරන්ට් එකක් තියෙන නිසා මම පුද්ගලිකව දන්නවා. ඒකෙන් කොච්චර ජාතික ධනයක් අහිමි වෙලා ඇද්ද? එතකොට ওই බටහිර මාධ්‍යෙන් ඒකත් කැප්චර් කරලා දානවා. අපේ මාධ්‍යත් දානවා. ලොකුවටම. ඒතර මේක ගොඩ යන්නේ නැති වැඩේ තමයි උනේ. නමුත් ඕගොල්ලෝ පෙළපාලි දහසකින් ආවා. ඇවිල්ලා කරන වැඩේකට වැඩිය ලොකු වැඩක් තමයි අපිට මේ පොළවේ මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේක කරන්න අපිට බලය අරගෙනත් කරන්න පුළුවන්. බලය ගන්නත් ඕන. මේ බලය ගන්න ඕන මේ වගේ වැඩක් කරන්න මිසක් මේ වෙන වැඩ කරන්න නෙමෙයි. බලය ගන්නවා කියන එක. නමුත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය මේ පසුබිමට ඔය වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපි උදව් කරන්න 1.5 මිලියන් නේ. ඒක නිර්මාණශීලීව අපි හොයමු. ඒකට අපිත් උදව් කරන්න. උදව් කරන්න කිව්වම බය උදව් කරන්න කිව්වා නේද කියලා ඊළඟට එන්නේ. මම කිව්වා අපි එකතු වෙලා කරමු කියලා. මේ එතකොට ඕකට අපි පොඩි ක්‍රියේටිව් ඉන්පුට් එකකුත් දෙන්නම් අපේ පැත්තෙන් to make it a more creative and engaging product. So in fact we can pitch it to other universities also. After that you all can go and pitch it to other universities. Why don't you do this island wide? So this can happen in Jaffna. Example. So you can tell them මේ ළමයි පොඩි ළමයි අරන් ඇවිල්ලා කොහොමද ඒගොල්ලෝ ක්‍රියේටිව්ලි හිතන්න පුරුදු කරන්න කියලා. ගුරුවරුන්ටත් කරන්න ඕන කැම්ප් එකක්. ලොකු කැම්ප් එකක් කරන්න ඕන ඒගොල්ලන්ට. මොකද හේතුව නෑ අපි මෙහෙම hina වුණාට ඒගොල්ලන්ට උගන්වන්නෙත් අර සාම්ප්‍රදායිකව මේ වැඩේ කරන්නනේ. දැන් නිර්මාණාත්මක ගුරුවරයෙක් විදුහල්පතිවරයෙක් ඉන්නවා නම් ඒ විදුහල්පතිවරයාට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි මම දැන් ලංකාවේ හොයාගත්ත පහසුම ක්‍රමය තමයි නිර්මාණාත්මක ළමයි බිහි කරන්න. අර ටීචර්ස් කාඩ් කියලා තියෙනවානේ. ටීචර්ස් කාඩ් එක හැම ගොඩක් ඉස්කෝලවල අඩුයි. දැන් ඉතින් ප්‍රින්සිපල් හරියට මහන්සි වෙලා එක එක්කෙනාගේ පස්සේ ගිහලා මේ ටීචර්ස් කාඩ් එක ෆිල් කරගන්නේ මොකටද? අර පීරියඩ්ස් 8ම උගන්වන්න. නිර්මාණාත්මක විදුහල්පතිවරයෙක් නම් ඉන්න නම් තියෙන්නේ අර ටීචර්ස් කාඩ් එක අඩුවෙන් අරින්න ඕන. එතකොට පීරියඩ්ස් 8න් 4ක් විතර අර පොඩි එකාට උගන්වන්න ටීචර් කෙනෙක් එන්නේ නැහැ. ඒ අන්නේ ඒ 4 තමයි පොඩි එකා ගොඩ යන්නේ. ඔට්ටපාලු බෝල හදාගෙන ඒවයින් අර මේ අර ක්ලාස් රූම් එකේ බෝල ගහලා මොන හරි ටක් ටුක් ටික් ගහලා ඒ වගේ තමයි නිර්මාණශීලීත්වය එන්නේ. නැත්තම් අර ඇවිල්ලා ප්‍රජනන පද්ධතිය කියලා දීලා ඌ හිතන්නේ මේ ළමයා හිතන්නේ මේ විදිහට තමයි මේක වෙන්නේ කියලා. ඒක පවා. දැන් වෙලා තින්නේ ඒ ළමයා ඒ තරමට මේ පීරියඩ්ස් වලින් හිර කරනවා ඇවිල්ලා. ඊට පස්සේ ඒක කටපාඩම් කරගන්නත් ඕන. ප්‍රජනන පද්ධතියේ තියෙන ඒ ඔක්කොම ලියාගෙන කටපාඩම් කරන්න ඕන එක්සෑම් එකට ලියන්න. ඉතින් ඌ මේක ජීවිතේ ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද? ඕක ඇප්ලයි කරන්න විදිහක් තියනවාද? ඉතින් අපි ඔක්කොම ඉගෙන ගත්තනේ සෞඛ්‍යයට. මම හිතන්නේ එකම පාඩමනේ අපිට මතක තියෙන. නමුත් ඒක පවා it's not practical. periods 4ක් විතර. දැන් අපි
අවංකව කතා කරොත් මේක මාධ්‍ය දාන්න එපා. දැන් ස්කූල් කට් කරපු අය බහුතරයක් ගොඩ ගිහිල්ලා තිනවා. ඇයි? උන් නිර්මාණශීලී වෙලා. මොකද ඔළුවට කුණු දාලා නැහැනේ. ඔළුව හොඳට හිස්ව තිනවා. එතකොට අලුත් අදහස් එන්න ඉඩ තිනවා. මොකද මේ ඔළුවට පිරෙව්වම අනවශ්‍ය data, it's like your hard disk. They filled with shit. So you can't put any fresh ideas and you have no space. ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්කෝලේ ටීචර්ස්ලට කියලා දෙන්න ඕන උගන්වන්න නැතුව ඉඳපන්. එතකොට ළමයි දැන් දන්නවද ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ සමාගම් 4ක ලොකුම 4ක ඩ්‍රයිවිං ෆෝස් එක වෙලා ඉන්න entrepreneursලා O level 3 දෙනෙක් O level pass එක්කෙනෙක් O level උත් fail. ලංකාවේ මම මේ කියන්නේ. This is the same thing in most of the countries. Hey, because my formal education stops your thinking. If at all, if you had any creativity, that is being blocked by this thing. Especially your computer, your laptop is killing your creativity. නිර්මාණශීලී වෙන්න ඕන නම් laptop එක විසි කරලා දාන්න ඕන. එහෙම කරලා බෑ ඕගොල්ලන්ට. නමුත් ඒක ගොන්නුන්ට හදපු උපකරණයක්. සියලු නිර්මාණශීලී නොවන පුද්ගලයන්ට හදපු උපකරණයක්. ඒක හදපු කෙනා නිර්මාණශීලී. ඊට පස්සේ අපි ටෙලිෆෝන් එක වගේ තමයි. ඉතින් අපිට නිර්මාණශීලීව ඔය ඔබ්ජෙක්ට් එක භාවිතා කරන්න නම් අඩුම ගානේ දැන් මේක හොයාගෙන ඉවරයිනේ කවුරු හරි. How do we become now in your industry? I am saying, I don't know how much you are taught and given space to think completely newly than just learning some programming, some coding. You know, that's very basic. How do you think? මොකද්ද process එක? හිතන process එක මොකද්ද? කවුරුත් උගන්වන්නේ නැහැ නේ. කොහෙද උගන්වන්නේ? මම දන්නේ නැහැ. lecturers ලැබිලා කියනවාද? දැන් මේ අද මම මුකුත් උගන්වන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට අපි හිතමු. කොහොමද හිතන්නේ? කියලා නැහැ අහලා නැහැ. මම දන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ. මොකද එහෙම වුණා නම් උ ලෙක්චර් කෙනෙක් වෙන්න විදියක් නැහැ. මොකද එයාත් මේක කටපාඩම් කරලා වැඩියම ලකුණු ගත්ත එක්කෙනානේ ලෙක්චර් වෙලා ඇත්තේ. ඉතින් එයා දන්නේ මේක to tell that. Unfortunately, that's why system needs change. කොහොම වුණත් අපේ මේ උත්සාහය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අපි උදව් කරමු. අලුතෙන් හිතන්න නිර්මාණශීලීව ව්‍යවසායකත්වයේ හැටියට හිතන්න දේශනයක් කරන්නයි මං හිතන් හිටියේ අද. නමුත් මේ ජාලිය මට බ්‍රීෆ් එක දුන්නා මං කෝ ඉස්සෙල්ලා බලමු ෆෝසයිට් එක කියලා. ඔයගොල්ලෝගේ ස්ලයිඩ්ස් ටික. සහ මේක බලන්න එපා මේකේ දැන් මේ ඔඩියන්ස් එකේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එකත් බලලා කතා කරන්න. දැන් මං හිතනවා අපිට අනාගතයේ අවස්ථාවක් ලැබෙයි කොහොමද නිර්මාණශීලීව හිතන්නේ කියන සබ්ජෙක්ට් එක. It's a subject. If your university gives me a chance, not that I can do wonders, but it is very clear. There's a clear path to think creatively. 1 2 3 4 කියලා slides වලින් කියන්න පුළුවන් කොහොමද නිර්මාණාත්මකව හිතන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම හිතපු දේවල් ඉගෙනගත්ත දේවල් අයින් කළා දාන්න ඕනේ. නමුත් ඒක වෙනම සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඒක නිසා අපි දැන්ට මේක නවත්තමු. ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් සල්ලි ගැන ඇර වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ අහන්න අපිට විනාඩි 5ක් 10ක් කතා කරන්න පුළුවන්. ඔව් අපි අද මෙතෙන්ට ආපු එකෙත් එක කාරණාවක් තමයි ඒ කියන්නේ ඇත්තටම සල්ලි ගැන නෙමෙයි තියෙන ප්‍රශ්නේ අපිට මේක පිච් කරන්න අපිට මේක ගිහිල්ලා තැනකට කියන්න තාම ඒ කියන්නේ මම සර් කලින් ඇහුවා කාටද ඔයගොල්ලෝ මේක කියලා කිව්වේ කියලා. එතකොට අපි දැනට අපි යුනිවර්සිටි එකේ වැඩ කරලා තියෙන ලෙවල් එකේ කන්ටැක්ට්ස් වලට මම රීච් කරලා ඒ කියන්නේ යුනිලිවර් ඊට පස්සේ බැංකින් සෙක්ටර් එක ඊට පස්සේ තුමිදු ඊට පස්සේ ඇට්ලස් වගේ ස්ටේෂනරි පාර්ට්නර්ස්ලා ඉන්නේ ඒ කට්ටියට අපි ඒක අපේ තියෙන කන්ටැක්ට්ස් වල ඒ කියන්නේ පීපල්ස් බැංක් වගේ එකට අපි රීච් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ළමයින්ගේ ඉන්න තැන් වලින් සහ ඒ තැන් වලින් ගිහලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ වුණාට මට හිතෙනවා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ හරිම යන්න ඕනේ දේ අර ගෙනියන්න ඕනේ තැන් වලට අපිට තාම හරි පාත් එකක් හොයාගන්න බැරිලා තියෙනවා රීච් කරන්න කන්ටැක්ට් එක. ඒතර අපි ඒකේ මුලින්ම අයිඩෙන්ටිෆයි කරපු එක තමයි මිස් ලම්මික පෙරේරාගේ DP education කියන එක. මොකද ඒක through යා ලම්මිකව පිච් කරන්නකෝ ගිහිල්ලා. ඒකට තමයි අපිට chance එකක් තාම නැත්තේ. අපි try කරා ඒකට මොකද ඒගොල්ලෝ මේක ගත්තේ නිකන් පොඩි session එකක් කියලා. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ ඒක එච්චර ගණන් ගත්තේ නැහැ. අපිට A level එකට යන්න තමයි මේව කියන්නේ ධම්මිකට පිච් කරන්න ඕන ඕම නෙමෙයි. ඔක හදන්නවත් අර ධම්මික හදන්නේ ගණන්. you have to give him a benefit. අර DP මෙච්චර කෝඩින් මෙච්චර කරලා ළමයි මෙහෙම කරලා එහෙම තියෙනවනේ. এডুকেෂන් එකේ අර මෙච්චර බලලා එච්චර වුණාම මෙච්චර ඩවුන්ලෝඩ් කරාම මෙච්චර වැඩි කරලා වගේ ගාණක් දාලා කියන්න මේකෙන් මෙහෙම වෙනවා කියලා. බැරිද එහෙම ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදන්න? අපිට හදන්න පුළුවන්. හදලා අපි ගිහිල්ලා එයා ගාවට යන්න කන්ටැක්ට් එක තමයි මම ඔයාලා දෙන්නම් ඒක. අපිට ඒ වගේ පොටෙන්ෂල් එක තියෙන මේකට සපෝට් කරන්න පුළුවන් අපි තව එන්ටිටිස් ගාණක් හොයාගෙන තියෙනවා. එතකොට ඒවට සමහරවිට IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එක නැත්නම් software industry එකේ අපි අදත් වාගත්ත Millennium IT කියන software company. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට අපි හෙට දවසේ රීච් කරනවා මේක පිච් කරන්න.
ඒ වගේ අපිට යන්න පුළුවන් කන්ටැක්ට්ස් වලින් තියෙනවා සමහර අර අපි නෑ මම ඒක තමයි කිව්වේ. අපි මේ වාගේ අර කෝ ගෲප් එකත් එක්ක කතා කරලා මේ නිර්මාණශීලීව පිච් කරමු. නිර්මාණශීලීව පිච් කරාම හරියනවා ඔක. even otherwise we will help the way we can. බලමුකෝ ඒක. thank you. වෙන එච්චරයි නේද? ඒකනේ ප්‍රශ්නේ. ඔකටනේ ආවේ. මගේ දේශනේ අහන්න නෙමෙයිනේ. ඒ දේශනේ වෙන වෙලාවක දෙන්නම්. නමුත් මේ අවස්ථාව අරගෙන දේශනීය දුන්නේ ටිකක් හරි දුන්නේ මේක නොකියම බෑ මේ කියපු ටික. නේද? IT ශ්‍රමිකයින්ගෙන් බේරා ගන්න එපයි. IT ශ්‍රමිකයින් වීමෙන් අවාසනාවකට වගේ මා මිත්‍ර සංජීවත් දන්නවා මේගොල්ලෝ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්නේ. ඒකයි අර බිම්බලාගෙන ඉන්නේ. ඒ ශ්‍රමිකයෝ තමයි මේගොල්ලෝ හය කරන්නේ. ලේබරර්ස්ලා. හරිද වැරදිද? ඔව් ඔක්කොම තරහ වෙනවා. හැබැයි ඇත්ත කතාවනේ මං කියන්නේ. මොකද කම්පැනි එකේ ඒ ලේඩි CEO වත් හිටියද මන්ද ඒක කියනකොට ලංකාවට එන්නෙම ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලා අරගෙන අඩු මුදලට වැඩේ කරගන්න මිසක් වෙන එකකට නෙමෙයිනේ. අපි අහන්නේ ඉන්දියාවේ ඉඳලා ඇයි අර ලොකු බිල්ඩිම කීල්ස් එකේ අර ලොකු බිල්ඩිම ලයිෆ් එකේ මුළු බිල්ඩිම මරන් තියනවනේ. අපේ ළමයි දාලා දැන් ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරගන්න. ඉන්දියාවේ 1.4 බිලියන් මිනිස්සු ඉන්න රටක්නේ. ඇයි මෙහෙ එන්නේ? මොකද ඒගොල්ලෝ බලන්නේ opportunity cost එක. ආවස්තික පිරිවැය. ඒගොල්ලෝ බලනවා ඒගොල්ලගේ IT උගන්නනේ උන්ගෙන් ක්‍රියේටිව් වැඩ කරගන්න අපෙන් ලේබර් වැඩේ කරගන්න. ඕක තමයි තරහ වුණත් මට ඡන්දේ දුන්නත් නැතත් ඇත්ත කතාව ඕකයි. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ අපි හදන්නේ laborers-ලා. So get ready to be a laborer. If you don't start thinking ඒගොල්ලගේ IT exits මේයර් එකේ මේ එන ෆයිනෑන්ෂල් එකේ ඒගොල්ලෝ එක්ස්පෙක්ට් කරනවා ගෙනියන්න 24 billion US dollars වලට. See the forecast. That's 1/4 of our GDP. 1/4 of our GDP. Tech exits. අපේ සංජීව දන්නවා ඔය අපි මේ දවස්වල දෙන්නේ ෆ්‍රී ස්කෝලර්ෂිප් එකක් බයිජූස් කෝඩින් ස්කෝලර්ෂිප් එකක් අපි දෙනවා. ඒක නිර්මාණය කරපු කෙනා කරන් බජාජ් ඉන්දියානු ජාතික තරුණ ඕගොල්ලෝ වගේ ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් 450 මිලියන් වලට. ඒක එයා විකුණන්නේ 450 මිලියන් වලට. whitehead එයාගේ මුල් නම ඒක තිබුණේ whiteheadjunior.com කියන එක. මොකද්ද එයා කරේ? එයා කරේ 1-on-1 කෝඩින් උගන්වන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලිව්වා. ඇප් එකක් හැදුවා. හදලා විකුණා අර ඇමරිකන් ලේඩි කෙනෙකුත් මැරි කරලා දැන් බබාලා දෙන්නෙකුත් ඉන්නවා. අපි ලංකාවට ගෙන්නුවා එයාත් එක්ක අපි කතා කරලා එයාගෙන් අපි මේක අහගත්ත කතාව. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේ කෝඩින් ස්කෝලර්ෂිප් 1000ක් අරගෙන අපි ඔය අපිට අපේ සිහින පොඩි කරලානේ තියෙන්නේ. අපේ සිහිනේ මොකද්ද? කොහොම හරි මේ බැච් එකෙන්ම එකක් සෙට් කරගෙන පල්ලෙහා බැච් එකකින් මේ බැච් එකේ නැති නිසා ඊට පස්සේ දෙන්න ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ ගිහිල්ලා නිව්සීලන්ත හරි ගිහිල්ලා නේ පොඩි කාර් එකක් අරගෙන මැක්ඩොනල්ඩ්ස් එකෙත් වැඩ කළා. අපේ ජාතියේ තාරුණ්‍ය සිහින හරිද වැරදිද? ප්‍රසිද්ධිය කතා කරත් නොකරත් ඕක තමයි කතාව. රස්සාවල් 3ක් විතර කළා. මුළු ජීවිතේම මෝගේජ් කළා. අර හවසට සෙට් වෙන එකක් නැහැ. අම්මා තාත්තත් නැහැ. නෑදෑයොත් නැහැ. යාළුවොත් නැහැ. කවුරුත් නැහැ. ගිහිල්ලා තට්ට තනියෙන් අර හීතලි ගහි කෝච්චියේ නැගලා ඔතන අපේ තාරුණ්‍ය සිහින. අපේ අල්ලපුරටේ තාරුණ්‍ය සිහින තමයි කොහොමද ටෙක් එක්සිට් එකක් හදන්නේ මිලියන 450ක් හොයාගන්නේ ගිහිල්ලා ඇමරිකාවෙන්
අර වගේ ලේඩි කෙනෙක්ව මැරි කරලා දැන් එයා අපිත් එක්ක කතා කරලා එයාගේ සීනිය මොකද්ද ඉන්දියාවේ අගමැති වෙන්න. කරන් බජාජ් කි. දැන් අපේ මොකද්ද සීන? අපේ සීනේව තමයි සීන. ඔක ඇත්ත. ඔක කතා කරාම ඊළඟට කියනවා ඔක පරයා ණයාගෙන හරි මොකක් හරි ආයි. ණයාගෙන ආව නයි දැක්කද හරි මොකක් හරි ආයි මම ඕක කිව්වොත් දැන්. නේ? ධම්මික පැණිය කියයි. ඒක නයි ඉතින් මේ දෙරණ ඉන්නේ උන්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය නිසා මට වෙච්ච මට ලැබිච්ච දායාද. නමුත් මම කියන්නේ මේ කියන එක අහන් ඉන්නේ නැහැනේ. මම මේ දැන් අවුරුදු 20ක් විතර තිස්සේ කියනවානේ මේක නිර්මාණශීලීව කරන්න කියලා මොකක් හරි කරමු කියලා. මේ සිහින පුංචි වෙච්ච රටක මේක පල්ලෙහාට මිසක් උඩට යන්නේ නැහැ. අපි සිහින දැක්කනම් සිහින දකින්නද ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ කොහොමද අපි මොකක් හරි ගිහිල්ලා ෆර්ම් එකක කොහේ හරි ගිහිල්ලා කෑල්ලක් ලියන එක නෙමෙයි. ඒක ඇවිල්ලා ගාමන් ෆැක්ටරියේ බොත්තම් අල්ලනවා වගේ එකක්. ගාමන් ෆැක්ටරියක් දාන්නේ කොහොමද? එහෙමත් නැත්නම් ගාමන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා හිතන්නයි අපි හිතන්න ඕන. එහෙම හිතනකොට කොහේ හරි ගිහින් නවති. හැබැයි අර වඩුවෙක් මේසන් IT වඩුවෙක් IT මේසන් බාස් කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් යන විදියට වෙන්නේ එච්චර. හිත රිදුනා නම් සමා වෙන්න. අදට ඔච්චරයි. Thank you.